افسوس کے ساتھ یہ سوال ہم ہر کچھ دنوں کے بعد ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. گیسٹ کوئی اور ہوتا ہے, ہوسٹ کوئی اور ہوتا ہے, لیکن واقعہ یہی ہوتا ہے. جو مرنے والے ہیں ان کے نام بدل جاتے ہیں, شخصیت بدل جاتی ہے, لیکن سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے. یہ وہی ٹرینڈ جو ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے, آج پھر وہی واقعات ریپیٹ ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ جو زیادتی کے یہ واقعات ہیں ان میں اچانک اتنا اضافہ رونما کیوں ہو رہا ہے, کیا اس کی وجہ ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ واقعات میں اچانک اضافہ ہوا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ واقعات نئے نہیں ہیں، یہ جرم نیا نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ رپورٹنگ اب بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہیں وہ ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے فیکٹر جو ہیں وہ ان واقعات کو اوپر نہیں آنے دیتے رہے، جس میں مثال کے طور پہ خاندانی ایک جو ہماری وہ ہے جس میں بچوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے، یا جو سوسائٹل دباؤ ہے، یہ سماجی جو دباؤ ہے. اور پھر تیسری جو ایک چیز ہے وہ ہے ہمارا قانونی نظام، جس پہ عدم اعتماد کا اظہار جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کرتی ہے، یا وہ افراد جو متاثر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور پھر اس عدم اعتماد نے اس خاموشی کو، بچوں کے خلاف جو کرائم ہے ان کے اس خاموشی کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے. جب بھی کوئی بڑا واقعہ میڈیا پہ آتا ہے تو دوسری اور جو اور متاثرہ فیملیز ہوتی ہیں ان میں بھی ایک ہمت آتی ہے کہ وہ بھی اس میں آواز اٹھائیں، وہ بھی اپنی بات کریں. لیکن ایک طرف یہ ایک مثبت تبدیلی ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں، رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف میرے خیال میں یہ ہمارے نظام کی ناکامی کا بھی ایک اظہار ہے کہ اتنے سالوں تک جس نے اس معاملے کو دبائے رکھا، جس میں لوگ اس پہ بات نہیں کر پاتے، ہماری سوسائٹی اس پہ بات نہیں کر پاتی، اور اگر بات کرتی بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بھی بچیوں کے واقعات ہوئے ہیں یا ایک کے بعد ایک، اس میں ہمیں ایک یہ بھی نیریٹو سننے کو مل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کو بچی کا خیال رکھنا چاہیے تھا، بچی کیوں دکان پہ گئی، بچہ کیوں، مطلب یہ ایک سماجی جو رویہ ہے یہ بھی اس کو چپ رہنے میں، یعنی کہ اپنے نہیں ویسے جو نگہدار متاثرہ صاحبہ، فیملی. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ہونا چاہیے؟ ڈونٹ یو تھنک سو کہ پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے جب وہ پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ اس حد تک یہاں تک پہنچ چکا ہے اور ہم پے در پہ اس طرح کے واقعات سن رہے ہیں، تو تھوڑا بہت خیال، تھوڑی بہت ذمہ داری ہم پر بھی تو عائد ہوتی ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یا ایون اپنے بچوں کو بھی کیا وہ چار دیواری میں بند کر کے ان کو رکھیں اور سمجھیں کہ یہ بچے محفوظ ہیں. کیونکہ زیادہ تر جو آپ کا جو زیادہ تر بیانیہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بچوں کو کیوں آپ نے بچے کو بھیجا، کیوں آپ نے بچی کو اس طرح کے کپڑے پہنا. لیکن میرا ایک سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو 6 ماہ کی بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، یہاں پہ تو قبر میں جو دفن ہو جاتی ہے عورت اس کے ساتھ بھی جا کے زیادتی کر لیتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ حفاظت یا اس کا نہیں ہے. آف کورس حفاظت اور یہ ساری باتیں بھی ہم پہ لاگو ہوتی ہیں اور والدین جو جن کے بچے ہیں، لیکن ہمیں پورے معاشرے کی سوچ بھی تو دیکھنی ہے نا. اگر ہم یہی بار بار کہہ کے پتہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم مدعا جو ہے وہ ان جو مجرم ہے اس سے اٹھا کے ہم ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پہ جو کہ آلریڈی متاثر ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں حفاظت کی، بجائے یہ کہ ہم مجرم کی بات کریں یا ہم اس جرم کی بات کریں جو اس وقت معاشرے میں اتنا زیادہ ہو گیا رائٹ. کہ مجھے لگتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوں. اچھا نگہت صاحبہ، ایک یہ ٹرینڈ بھی ابھی ہم نے دیکھا حالیہ عرصے کے اندر، اس طرح کے واقعات کے بعد پولیس مقابلے کروائے جاتے ہیں اور پولیس مقابلوں میں یا تو خبر آتی ہے کہ پولیس نے مار دیا یا وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. سو یہ کافی ہے کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے سے کیا معاملات رک سکتے ہیں، یا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، پالیسی ہمیں تبدیل کرنی پڑے گی اور ٹرائل کیا جانا چاہیے تاکہ مزید جو ان کے پیروکار ہیں، سہولت کار ہیں، ان تک تو پہنچا جا سکے؟ دیکھیں، یہ میں تو بالکل پولیس مقابلے کی حامی نہیں ہوں، اور کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ شتر بے مہار سارے جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. ایک قانونی نظام موجود ہے. آپ کیوں قوانین لے کر آتے ہیں؟ آپ قوانین کی انفورسمنٹ اگر پراپر طریقے سے کریں گے اور لوگوں کو اعتماد ہوگا ہمارے اداروں پہ تو یہ پولیس مقابلوں کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. پولیس مقابلوں کی تب ضرورت پیش آ رہی ہے جب ایون اس نظام سے جڑے
हुए लोग जो सिस्टम में मौजूद हैं, उनको भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे एतबार नहीं है। तभी वो फौरन ये जो एकदम से लोग बात करना शुरू हो जाते हैं और एक लहर उठती है, तो उस लहर को मुझे लगता है दबाने के लिए भी ये की चीज़ की जाती है कि मुकाबले में मार दिया, ये जी इंसाफ हो गया। ये इंसाफ कतई नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसको जड़ से नहीं एड्रेस करेंगे, आपने आज एक को मारा, आप कितने लोगों को मारेंगे? और मावरा या अदालत कार्रवाई तो होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर कानून क्यों आप बना रहे हैं? तो मेरा तो इस बारे में बिल्कुल बने प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। आप देखिए आपकी कमियां कहाँ हैं। हम कितनी दफा ये बात करें कि कमियां हैं हमारे इंसाफ के निजाम में, उनको आप उन कमियों को देखें, उनको देखें कैसे एड्रेस करना और फिर लोगों को पकड़े। देखिए ये सिर्फ डर नहीं होना चाहिए कि मुझे मार दिया जाएगा, डर जो है वो ये होना चाहिए कि इस मुल्क का निजाम जो है वो मेरे पीछे आएगा, मुझे अदालत में ट्रायल होगा, मुझे सजा होगी, मैं इतने साल जेल में गुजार सकता हूँ या मुझे फांसी हो सकती है, तो ये डर होना चाहिए। ये डर नहीं होना चाहिए कि या एग्जैक्टली निका साहबा, मैं ना अभी कराची वाली बच्ची के वालिद को सुन रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे उसकी बात बेचारे की सुन के। वो इतना बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। जाहिर सी बात है उनकी इकलौती बेटी चली गई। वो कह रहे थे अगर मेरे हाथ में निज़ाम होता तो मैं ऐसी सज़ा देता कि अगला कोई शख्स जो है ना वो इस तरह की हरकत करने से पहले 10,000 दफ़ा सोचता। ज़ैनब वाला मामला हमारे सामने सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड रहा वो, उसके बाद अभी तक क्या हुआ है? क्या ज़ैनब के बाद ये मामला रुक गए? क्या ज़ैनब के बाद ये हैशटैग्स रुक गए? नहीं, उस पर हमने अभी तक क्या किया है और क्या करना चाहिए इदारों को, हमारी हुकूमतों को किस तरह की हिकमत अमली बनानी चाहिए? देखिए मेरा हम लोग हमेशा अपने तई कोई ना कोई हल पेश करते हैं कि ये कर लें, ये कर लें। बहुत से लोग कहते हैं अवेयरनेस रेजिंग होनी चाहिए, लेकिन हमें अवेयरनेस रेजिंग क्या हो जब आपके माशरे की सोच और ख़ास तौर पे मर्दों की ज़्यादातर तो इन्हीं के खिलाफ ही जुर्म आता है ना सामने, यही मुजरिम ठहराते हैं। तो अगर जब तक इनकी सोच को यंग एज में जाके आप हिट नहीं करेंगे और उनको नहीं बताएंगे कि आपने माशरे में किस तरीके से रहना है और माशरे में हर किसी को कैसे ट्रीट करना है। ये जो वाकयात बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ होते हैं, ये इस वजह से होते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये वल्नरेबल हैं, ये बात नहीं कर सकते, इनको खामोश कराया जा सकता है, इनको डराया जा सकता है या इनको मार देंगे। तो जब तक ये वाली जो सोच है इसको हम झिझोड़ेंगे नहीं और माशरे की सोच को ठीक नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप पुलिस मुकाबलों में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी बहुत गैप्स हैं। फास्ट ट्रैक केसेस क्यों नहीं करते बच्चों के? 6 महीने में केस क्यों नहीं डिसाइड होता? क्यों माँ बाप को धक्के खाने पड़ते हैं सालों तक और फिर वो इस पे एतमाद करना छोड़ देते हैं और वही चीज दूसरे भी लोग देखते हैं कि आप वल्नरेबिलिटी की बात कर रही हैं ना, सोच के हवाले से बात कर रही हैं। सो इसी सोच को बदलने के लिए किस तरह का निज़ाम लाया जाना चाहिए? कैसी सजाएं मुतारिफ करानी चाहिए कि फिर दूसरा कोई शख्स इस तरह का सोचे भी ना? देखिए सजाएं तो हमारे कानून में ऑलरेडी हैं। मसला ये है कि वो सजाएं जो हैं उनकी इन्फोर्समेंट हो रही है या नहीं हो रही। और दूसरी मेरे ये ज़ाती ख्याल है कि मीडिया पे भी ये एक जिम्मेदारी लागू होती है कि जब मामलात उठते हैं सिर्फ उस वक्त उनको कवर ना करें, बल्कि कोई एक तो ऐसा केस लेके फॉलो करें, इतने सालों तक वो सफ़र फॉलो करें उन वालदैन का जो अदालतों में धक्के खाते हैं और फिर उन गैप्स को आइडेंटिफाई करें कि ये निज़ाम में मसले हैं, ये कानून में मसले हैं, आपने इस तरीके से उनको एड्रेस करना है। अभी हम लोग सिर्फ एकदम से एक लहर उठती है, हम सारे टीवी पे आ जाते हैं, हम बोलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम क्या हम फॉलो करते हैं कि क्या होता है उन केसेस में, उनको कैसे फॉलो किया जाता है? और जो चाइल्ड राइट्स कमीशन हैं, मेरा उनसे भी सवाल है कि आप लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? आप कौन सी ऐसी चीज़ कमी है जो आप नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से ये वाकयात ज़्यादा होते जा रहे हैं? रिपोर्टिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि ये इतनी दिल दहलाने वाली बात है कि हम सब इतना डर गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि बाहर निकला भी जाए या नहीं। और सिर्फ लड़कियां नहीं, बच्चे भी। आप देखिए साहिल की जो रिपोर्ट आई है उसमें छोटे बच्चे जो हैं उनको भी रेप का निशाना बनाया गया। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो बच्चे तो कोई भी महफूज नहीं है, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।